이번 시간은 무장단체 하마스의 거점 지역인 가자 지역으로 이스라엘의 지상군 투입이 임박했고, 그리고 만약 그렇다면 그것은 어떤 의미를 갖는가에 관한 타임즈의 영문 기사 하나를 여러분들과 같이 한번 읽어볼까 하는데요. 이 영상 후반부에 이 기사에서 다루는 중요 영어 어휘들을 다시 정리했으니까 끝까지 시청해 주시기를 부탁드리고요. 자, 일단 헤드라인을 먼저 읽어보죠. What an Israeli ground invasion would mean for Gaza. 이스라엘의 지상군 투입이 가자 지역에는 어떤 의미를 가질까? 이런 얘기가 되겠죠. This conflict, 이번 충돌은, 그런데 그것은 which has already seen heavy shelling and could yet involve a ground invasion, 벌써 매우 심한 포격을 우리는 벌써 봐왔고, 그리고 아마도 지상군 투입이 개입될 수 있는 그런 상황이잖아요. 이러한 충돌은 stands to have a devastating impact, 매우 파괴적인 영향을 줄 거다라는 것이 예상되고 있어요. On the densely populated, 매우 인구 밀도가 높은 enclave, 고립된 영토죠. 여기서는 가자 지역을 말하겠어요. 그리고 and the millions of Palestinians, 수백만 명의 팔레스타인 사람들에게 있어서 거기에 살고 있는 Experts tell Time that 전문가들은 타임즈에 이야기하기를 the Israeli government's 이스라엘 정부의 최근의 결정이 to mobilize an unprecedented 300,000 reservists suggests that 전례 없는 30만 명의 예비군들을 mobilize, 동원하는 최근의 이 결정은 뭐를 우리에게 의미하고 있냐 하면 a wider ground invasion, 대규모의 지상군 투입이 may also be in the cards, 카드 안에 있다. 선택지 중에 하나가 된다라는 거죠. To understand what such a war would look like on the ground. 만약에 그런 지상군 투입이 결정이 되면 그러한 전쟁은 과연 어떤 상황이 될까라는 것을 이해하기 위해서는 one must understand the situation in Gaza itself. 가자 지역 그 자체의 상황을 우리는 이해해야 된다. The Gaza Strip, 이 지역은 is a small seaside, 해안에 있는 고립된 영토죠. enclave. 그런데 roughly twice the size of Washington DC, 워싱턴 DC의 대략 2배 정도의 영토가 되겠죠. 그런데 그것은 that is wedged, 끼어 있어요. between 이스라엘과 이집트 사이에. 우리가 지도를 보면 바로 여기를 가자 지역이라고 부르잖아요. 이집트와 그리고 이스라엘과 그리고 지중해에 의해서 둘러싸여 있는 이 지역이죠. 가자 지역은. 그래서 이곳은 it is the smaller of the Palestinian territories. 팔레스타인 지역들 중에서 작은 곳인데 그런데 팔레스타인 지역들은 which also include the Israeli occupied 이스라엘이 점유하고 있는 웨스트뱅크 지역과 그리고 동예루살렘 지역 이 지역들을 포함하죠. 그 중에서 작은 사이즈를 갖고 있는 것이 가자 지역이 되겠죠. 그리고 가자 지역은 and the most besieged 가장 심하게 포위되어 있다. For more than a decade, 10년 이상의 기간 동안 이 가자 스트립은 has been described, 묘사되어 왔어요. by human rights groups, 인권단체와 UN의 전문가들에 의해서 뭐라고? as the world's largest open-air prison, 전 세계에서 가장 넓은 창살 없는 감옥이다. 이렇게 묘사되어 왔죠. 그도 그럴 것이 그곳의 borders, 국경들은 are tightly controlled, 삼엄하게 통제되어지고 있어요. by 이스라엘과 이집트에 의해서. 그런데 restricting the movement of its more than 2 million Palestinian inhabitants, 200만 명이 넘는 팔레스티니안 거주인들의 이동을 제한시키고 있죠. restricting 하고 있다. The majority of people living there, 거기에 사는 사람들의 대다수는 are descended from Palestinian refugees, 팔레스타인 난민들의 후손이에요. 그런데 이 사람들은 who were violently expelled from their homes and native villages,
그들이 살고 있던 집과 태어난 마을들에서 폭력적으로 추방되어진 사람들이에요. 그런데 그들이 살던 이곳들은 in what is now 현재는 modern day Israel, 현재는 이스라엘 영토가 된 곳이죠. amid 뭐뭐 와중에 the war that resulted in the state's creation in 1948, 1948년에 이스라엘이 국가로 탄생된 바로 그 결과를 이룬 전쟁 와중에 이렇게 쫓겨난 사람들이 여기에 모여 살게 된 거죠. In the wake of the Hamas attack over the weekend, 주말 동안에 있었던 하마스의 공격이 있은 그 후에 그 뒤를 따라 The Israeli government on Monday, 월요일 날 이스라엘 정부는 announced that 발표하기를 it would be imposing a complete siege on Gaza, 가자 지역에 완전한 siege, 완전한 포위를 발표했어요. Where 그런데 가자 지역은 basic necessities, 기본적인 생활에 필요한 것들, 예를 들면 물, 그리고 전기 이런 것들이 are supplied by Israel, 이스라엘에 의해서 공급되어지고 있는 곳이죠. 요압 갈란트라는 사람, 이 사람은 이스라엘의 defense minister, 국방부 장관인데 말하기를 there would be no electricity, 전기, 식수, 그리고 연료, 모든 것들이 is closed, 봉쇄되었다. 이런 것들을 전부 다 끊는다. 이렇게 발표를 했죠. In retaliation for Hamas' deadly attack. 하마스의 공격에 대한 보복으로서 in retaliation. The 16-year Israeli blockade, 16년에 걸친 이스라엘의 봉쇄는 그런데 그것은 which is backed by Egypt, 이집트에 의해서 지원되어지고 있는 이 봉쇄죠. 이것은 매우 심하게 restricts the movement of goods and people in and out of the strip. 가자 지역에 물건과 사람들이 들어가고 나가는 것의 흐름을 심하게 규제해 왔어요. As Israel cuts off food and fuel from entering Gaza. 가자 지역으로 들어가는 식량과 연료를 이스라엘이 끊음으로 해서 그리고 and as some European capitals, 유럽의 국가들이 announce 뭐를 발표했어요? plans to halt bilateral assistance to the Palestinians. 팔레스타인으로 들어가는 양방향의 지원을 멈춘다라는 발표를 또 했잖아요. 유럽 국가들이. 그런데 pending review of how their aid is being spent. 그들이 보내는 구호 물자들이 어떻게 소비되어지는지를 검토하는 것을 기다리고 있죠. pending. 그래서 that already grim humanitarian situation, 벌써 매우 암울한 인도주의적 이런 상황이 is bound to get even worse, 더 악화될 것이 분명해졌어요. And 그리고 that's before one takes into account the state of Gaza's physical infrastructure. 우리가 이렇게 이야기하는 것은 가자 지역의 물리적 infrastructure, 인프라죠. 기간산업, 도로, 병원, 학교, 전기시설, 자, 그런 것들의 상태를 고려하기 전에 할 수 있는 얘기고, 만약에 이런 것들이 다 부서진다면 사실은 상황이 더 심각해지는 거죠. 그래서 현재 가자의 physical infrastructure, 기간 산업들의 상태는 which has already 벌써 come under heavy fire, 심한 공격을 받고 있는 상태고 as Israeli airstrikes bombard targets, 이스라엘의 공습이 목표물들을 폭격하고 있는 상황이죠. Within the crowded enclave, 매우 사람들이 많은 혹은 건물들이 많이 있는 그러한 고립된 영토 안에서 including 뭐를 포함한 난민 캠프들, 그리고 병원, 그리고 이슬람 사원이죠. 이런 것들이 많이 밀집된 지역에 이스라엘의 공습이 진행되고 있는 상황이니까 앞으로의 상황은 더 심해질 거다. While the Israeli government says that 이스라엘 정부는 말하기를 it is targeting Hamas, 하마스를 목표하고 있다라고 이야기했어요. 그렇지만 while
in an area as densely populated, 매우 인구 밀도가 높은, 그리고 가자라고 규제되어진 그런 곳에서 civilians have nowhere else to go. 민간인들은 사실 갈 데가 없어요. The last time Israel launched a ground operation in Gaza. 2014년에 마지막으로 이스라엘이 가자 지역에 지상전을 개시했을 때 more than 2,000 Palestinians, 2,000명이 넘는 팔레스티니안 사람들이 사망했죠. 그런데 a majority of them, 대다수는 민간인들이었어요. 다이아나 부투라는 사람, 이 사람은 칼리파에 기반을 두고 있는 팔레스티니안 분석가인데 이 사람이 주장하기를 that the language used by Israeli politicians, 이스라엘 정치인들이 사용하는 그 언어가 from 네타냐후 총리의 vow to turn Hamas hiding places in Gaza into rubble. 네타냐후 총리가 어떻게 맹세했냐면 하마스가 숨어있는 곳들을 가자 안에 뭐로 바꿔놓을 거다. turn into rubble. 돌 무더기로 바꿔놓을 거다. 이런 단어를 사용했죠. 그리고 to the more, 그것보다 조금 더 euphemistic references, 조금 더 완곡한 표현으로 무엇을 얘기했냐면 to periodic operations in the region, 그 지역의 간헐적인 군사작전을 어떤 식으로 표현했어요? as mowing the grass, 잔디를 깎아버린다. 다시 말하면 완전히 다 쓸어버릴 거다. 이렇게 이야기한 이 사람들의 단어 사용을 보면 그것은 dehumanizes the Palestinians living in the strip. 그 지역에 사는 팔레스타인 사람들을 비인간화하고 있다. 사람 취급을 하지 않고 있다라는 거예요. They are talking about committing mass atrocities. 그들은 대량 학살을 자행할 거다라고 이야기하고 있어요. 그리고 and they are talking very openly about it. 그것을 아예 공개적으로 이야기하고 있다. 이렇게 그녀는 이야기하죠. In the past, 과거에는 the Israelis, 이스라엘 군대나 이스라엘 정부는 used to say, 뭐라고 이야기하곤 했었냐 하면 precision strikes, 정밀 타격, 민간인들은 다치지 않고 목표물만 타격한다. 이런 식으로 이야기를 했었다라는 거예요. 과거에는. 그러나 but 이번에는 이런 것들이 this is all off the table now. 테이블에 올려 있지 않다. 다시 말하면 전혀 이스라엘 정부는 이런 것들을 고려하고 있지 않고 있어요. 그 대신 그들은 they are talking about strangling Gaza. 가자를 목을 죄어서 죽인다. 완전히 봉쇄해서 말살시킨다라고 그들은 이야기한다. 이런 얘기가 되겠죠. While Israel has not officially announced the ground operation in Gaza, 아직 공식적으로 지상전을 발표하지는 않고 있어요. 그렇지만 long-time observers, 관측가들은 믿기에 it is now inevitable, 이제는 필연적이다, 피할 수 없는 상황이 되었다. 이렇게 마무리되고 있네요. 이번 시간은 무장단 하마스의 거점 지역인 가자 지역으로 이스라엘의 지상군 투입이 임박했고 그리고 그것은 어떤 의미를 갖는가에 관한 타임즈의 영문 기사 하나를 여러분들과 같이 한번 읽어봤어요. 이스라엘과 팔레스타인 양측에 더 이상의 많은 사상자가 나지 않기를 하는 바람이에요. 자, 다음 시간에 또 만나죠.